کے کاغذات کی اسکروٹنی کا عمل اس وقت جاری ہے۔ تیسرے روز قادر بخش کلمتی، شاہ محمد شاہ، مظفر شجرا، خالد مقبول صدیقی، سید عبدالرشید سمیت کئی اہم شخصیات کے کاغذات منظور ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی کے ڈاکٹر مسرور سیال کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی۔ ضلع ملیر سے نون لیگ کے شاہ محمد شاہ سمیت مظفر شجرا، فیروز خان، قادر بخش کلمتی، یعقوب خاصخیلی، میران شاہ، جبکہ پیپلز پارٹی کے محمود عالم جاموٹ، رائے حق پارٹی کے مولانا اورنگزیب فاروقی، آزاد امیدوار شازیہ صبحوی، نعمان نثار پنہر، پی ٹی آئی کے احسان خٹک کے بھی کاغذات منظور۔ 230 سے پی ٹی آئی کے ڈاکٹر مسرور سیال کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ ڈاکٹر مسرور کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ٹیکس نہ دینے کا اعتراض لگایا ہے، جسے جلد ختم کریں گے۔ ضلع وسطی کی 4 قومی اسمبلی کی نشستوں پر 63 امیدواروں کے کاغذات منظور، جبکہ پی ایس 123، 124 اور 125 پر مجموعی طور پر 47 کاغذات منظور ایک مسترد کر دیا گیا۔ جن امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے ان میں خالد مقبول صدیقی، عبدالوسیم، روحجیہ حسن، امتیاز احمد، مصطفیٰ کمال، عبدالعظیم خان، فیضان روات، عادل عسکری، عثمان فاروق، اسما عظیم شامل ہیں۔ شرقی این 235 سے 6 امیدواروں کے کاغذات منظور، جبکہ صوبائی کی 9 نشستوں پر مجموعی طور پر 92 امیدواروں کے کاغذات منظور کیے گئے۔ ضلع کیماڑی این 242 اور این 243 پر 18 امیدواروں کے کاغذات منظور، جبکہ صوبائی کی 5 نشستوں پر 39 کاغذات منظور کیے گئے۔ ضلع جنوبی کی قومی اسمبلی کی 3 این 239، 240 اور این 241 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر مجموعی طور پر 300 فارم جمع کرائے گئے۔ جن امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے ان میں عبدالرشید، شرجیل گوپلانی، مولانا نور الحق، عبدالوہاب بلوچ اور سجاد علی شامل ہیں۔ ضلع کورنگی کی 3 قومی اور 7 صوبائی نشستوں کے لیے اسکروٹنی کا تیسرا روز۔ محمد ابو بکر، شبیر قائم خانی، محمد جمیل، غلام جیلانی، نجم رضا، سید احمد، قاسم فخری، سید احمد، معظم قریشی، شارق جمال، آسیہ اسحاق کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ دوسری جانب ضلع غربی کی قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی 6 نشستوں پر مجموعی طور پر 368 امیدوار میدان میں ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ کراچی میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال تیسرے روز بھی جاری رہی۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ حلقہ 242 سے وہی امیدوار ہیں اور وہیں سے لڑیں گے۔ خالد مقبول کے کاغذات کی اسکروٹنی ان کے وکیل نے کرائی۔ اکثر شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال تیسرے روز بھی جاری رہی۔ مختلف ڈی آر اوز دفاتر پر امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال ہوئی۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال وسطی الیکشن کمیشن آفس پہنچے اور بولے مسلم لیگ نون سے تعلقات اچھے ہیں، مگر این 242 سے وہی امیدوار ہیں۔ جہاں جہاں جس کا اثر و رسوخ ہوگا وہاں پر وہ پارٹی لیڈ کرے گی اور دوسری پارٹیاں اس کو کمپلیمنٹ کریں گی، اس سے کمپیٹ نہیں کریں گی۔ اب یہ جو اثر و رسوخ ہے نا، اس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ان کی نظر میں اور ہماری نظر میں فرق ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو این 242 ہے ٹریڈیشنلی جو ہے وہ ایم کیو ایم کی سیٹ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم آج جو ہے وہ پہلے سے زیادہ متحد، منظم، اور یہاں پر ہم لیڈنگ پوزیشن میں، تو جب ہم لیڈنگ پوزیشن میں تو ہمارا یہ گمان ہے کہ دوسری پارٹیاں ہمیں کمپلیمنٹ کریں، ہم سے کمپیٹ نہیں کریں۔ بٹ نیور دی لیس، اس کے باوجود اگر وہ ہم سے کمپیٹ کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی ان کے وکیل نے کروائی۔ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ عام انتخابات کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر میں مانیٹرنگ روم قائم کر دیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مانیٹرنگ روم صبح سے شام 6 بجے تک فعال رہے گا۔ ترجمان صوبائی الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات سے 2 ہفتے قبل مانیٹرنگ روم 24 گھنٹے کام کرے گا۔ شہری یا امیدوار کسی بھی شکایت کی صورت میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے نمبرز اور ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکایات کے فوری ازالے اور ایکشن کے لیے مانیٹرنگ ٹیموں کو ہدایات جاری کر دی جائیں گی۔ انتخابات میں ضابطہ اخلاقی خلاف ورزی کی روک تھام اور انتخابی قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کے شعبے کو مؤثر، برق رفتار اور عالمی معیار کے مطابق بنایا گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے 10 نکاتی منشور کا اعلان کر دیا۔ بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ ملک کو صرف پیپلز پارٹی ہی بچا سکتی ہے۔ یقین ہے کہ کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، پہلی بار ہوگا، وفاق صوبائی اور کے ایم سی میں ہمارا ہوگا۔ جلسے کے دوران بلاول بھٹو نے ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے 10 نکات پیش کر دیے۔ ہم اپنے عوام کے تنخواہوں میں
डबल कैसे कर सकेंगे? 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हम आपके तनख्वाह में हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके, वो इन मुश्किल हालात में जी सके। हम जो गरीब तरीन, जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा, उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे। हमने अपने तालीमी इदारे को ना सिर्फ फाल करना है, मगर ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले और पूरा तालीम मिले। ये सेहत का निज़ाम, ये मुफ्त सेहत का निज़ाम हम पूरा पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में खड़ा करके दिखाएंगे। सैलाब मुतासरीन से वादा किया है कि मैं 20 लाख घर यहाँ सिंध में बना रहा हूँ, अपना ज़मीन अपना मकान प्रोग्राम के नाम से, जिससे हम ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन को पक्का घर बना रहे हैं, मगर गरीब तरीन औरतों को उन घर का मालिक बना रहे हैं, मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। मैं हरी कार्ड बनाऊंगा, मैं किसान कार्ड दूंगा, और इस कार्ड के तहत अब बड़े बड़े मिल मालकान के बजाय मेरे गरीब तरीन, चाहे वो हारी हो, वो छोटे जमींदार हो, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचाएंगे, उनके जेब में पैसे दिलवाएंगे अपने किसानों को। कराची के अवाम इस दफा तीर पे मोहर लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के तमाम सीटें जितवाएंगे, ताकि जब इलेक्शन के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये पहली दफा होगा कि सूबाई हुकूमत भी आपका, केएमसी भी आपका, वफाक भी आपका। और जब वफाक, सूबा और केएमसी मिल के चलेगा तो आप देखें कि हम कराची को कहां से कहां पहुंचाएंगे। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हंगामी खारिजी दरवाज़ों और दीगर आलात जाम होने का इंकशाफ हुआ। सर्वे के दौरान ज़्यादातर हंगामी खारिजी दरवाजे भी जाम पाए गए। हंगामी अखराज की सीढ़ियों की दोनों जानिब कूड़ेदान का मवाद बिखरा हुआ मिला। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हंगामी खारजी दरवाजों के मुतालिक मुश्तरका सर्वे के दौरान आलात जाम होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक कराची एयरपोर्ट के तमाम हंगामी रास्तों का मुश्तरका सर्वे सिविल सुपरवाइजर, CAA विजिलेंस, ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर समेत दीगर ने किया। विजिलेंस स्टाफ की जानिब से खारजी हंगामी दरवाजों की मास्टर कीज फराम की गयी। ज़राए के मुताबिक मास्टर कीज किसी भी हंगामी खारजी दरवाजों से मैच नहीं की। ज़राए का कहना है कि 0 लेवल से लेवल 5 तक कुछ मकामात पर आग की निशानदही करने वाले डेडिकेटर्स गैर फाल थे, जबकि कई मकामात पर ऑटोमेटिक फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम मौजूद ही नहीं थे। JTC के फायर स्टेशन पर दस्तियाब चाबियां भी बेकार साबित हुई। ज़राए के मुताबिक 0 लेवल से लेवल 5 की मशरकी और मगरबी जानिबी इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स नस्ब नहीं है। हंगामी अखराज की सीढ़ियों की दोनों जानिब कूड़ेदान का मवाद बिखरा हुआ है। कूड़ेदान का मवाद बिखरा हुआ मिला। अशरफ खान, सिटी 21। साल 2023 में तालीमी निज़ाम उतार चढ़ाव का शिकार रहा। कराची में साल के दौरान तालीमी निज़ाम की एक झलक पर देखते हैं सैयद जुबैर राशिद की ये रिपोर्ट। इनमें सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तुलबा निस्फ साल से ज़ायद बिना किताबों के पढ़ते रहे। निगरान हुकूमत आई तो किताबों की तरसील का सिलसिला मल शुरू हुआ। सिंध टैक्स बोर्ड के चेयरमैन को भी हटा दिया गया। निगरान वफाकी वजीर तालीम मदद अली सिंधी के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बच्चों का न आना असातिज़ा के लिए सवालिया निशान है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस है वो एक मोहतात अंदाज के मुताबिक 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, जो गुर्बत की वजह से और काफ़ी दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से स्कूलों में नहीं जा सक रहे हैं। अब वो उनको कैसे वापस लाया जाए, ये एक बड़ा अहम मसला है। आपको पता है कि तमाम मुल्क में ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ बच्चियों को घरों में काम से कराया जाता है, बच्चों से काम कराया जाता है, खेतों में काम करते हैं। ये वही बच्चे हैं, उनको स्कूलों में वापस लाना खुद हुकूमतों के लिए एक बड़ा चैलेंज है।
सरकारी तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए IBA सक्कर के तहत मेरिट पर 60,000 असातिज़ा को भर्ती करने का अमल शुरू हुआ। साबिक वजीर तालीम सरदार शाह के मुताबिक 52,000 असातिज़ा को भर्ती कर लिया गया, बाकी के ऑफर लेटर रोक लिए गए। दूसरी जानिब MD कैट के इम्तिहान भी हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान बने रहे। पेपर लीक होने पर तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई। तुलबा और वालिदैन सरापा एहतजाज भी रहे, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट न आ सकी। न ही मेडिकल के शोबे का नया तालीमी साल शुरू हो सका। जामिया उर्दू में वाइस चांसलर की तकरीरी व तब्दीली, म्यूजिकल चेयरमैन बन गई। दादू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी तुलबा तंजीम और वाइस चांसलर के दरमियान कशीदगी रही। NAD यूनिवर्सिटी ने भी चंदा जमा करने पर 2 तालिब इल्मों को शोकास नोटिस जारी किए, जबकि इकरा यूनिवर्सिटी में भी बड़ी तब्दीली देखने को आई। मौजूदा चांसलर इरम लखानी ने जुनेद लखानी के काबिल एतमाद वसीम काजी को वाइस चांसलर के ओहदे से बरतरफ कर दिया। नए वाइस चांसलर ने तैनाती के बाद मीडिया के लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद किए। साल 2023 के दौरान पॉलिसियां बनाने के बावजूद निजाम में बेहतरी न सकी। अब देखना यह है कि साल 2024 में तालीमी निजाम में बेहतरी नजर आती या फिर ये गाड़ी यूं ही चलती रहेगी। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। सूबाई वज़ीर मादनियात मीर खुदाबख्श मरी का कहना है कि ननंगर पार कुदरती वसाइल से माला माल है। इस असासे को पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी और गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर मादनियात सिंध मीर खुदाबख्श मरी ने मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से साथ ननंगर पार्कर का दौरा किया। मीर खुदाबख्श मरी ने कहा कि जापान ने गाड़ियां और चाइना ने मोबाइल भी मादनियात से बनाए हैं। ऐसी मादनियात सिंध में मौजूद हैं। आज थर पार्कर के लोग छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लंबे सफ़र करके शहर का रुख करते हैं। अगर यहाँ भरपूर काम हो तो इलाके को तरक्की दी जा सकती है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं कि हुजाज को आसानी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के ज़रिए समंदर पार पाकिस्तानियों को न सिर्फ कम खर्च पर मयारी सहूलियात मैसर आएंगी, बल्कि डॉलर्स में अदायगी से रियासत को भी फ़ायदा होगा। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। निगरां वफाकी वजीर अनीक अहमद ने हाजी कैंप का दौरा किया। इस मौका पर डायरेक्टर हज ने वफाकी वजीर को हजाज को दी जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर निगरां वजीर मजहबी उमूर का कहना था कि हाजी कैंप की हालत अब बेहतर हो गई है। हाजी का राब्ता हाजी कैंप से है। हम चाहते हैं हाजी जब यहाँ आए इन्हें कोई दुश्वारी न हो। मुसलसल राब्ता है हाजी कैंप से। हम ये चाहते हैं कि तब्दीलियाँ आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़े दावे नहीं हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट आ रही है। और पूरे हाजी कैंप में बाहर के हिस्से में कलर वगैरह हो गया है, और अंदर के जो मामलात हैं इंशाअल्लाह वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हालात व वाक़यात बड़े अच्छे रहें, ऐसा माहौल हो कि जब यहाँ हाजी आए तो उसे कोई दुश्वारी, कोई परेशानी ना हो। हाजियों के लिए हज के फरीजे की अदायगी में सहूलियात मुहैया करने के लिए निगरां वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद पेश हैं। कैमरामैन सज्जाद के साथ आयमा खान, सिटी 21। कराची के पानी के मंसूबे के फौर में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ। निगरान सिंध सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया। अलग अलग कंपनीज को दिए गए टेंडर्स को मंसूख करके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को शोकॉस नोटिस जारी कर दिया। उमर सोमरो का कहना है कि ठेके का अमल रोक दिया है। ठेका कानून के मुताबिक दिया जाएगा। कराची को पानी पहुंचाने के मंसूबे K4 के ठेकों में मुबैना बेकायदगियां। निगरान सिंध सरकार ने करप्शन की नजर होने वाले मंसूबे को रोक दिया। सिंध हुकूमत ने किलरी भिगाड़ ठेके का अमल रोककर टेंडर मंसूख कर दिया। सिंध हुकूमत ने मुतलका हुकाम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फखर आलम इरफान ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी खान जमाली को नोटिस जारी कर दिया। इंसदादे बदअनवानी इदारों की आंखों से बचने के लिए 27 अरब के मंसूबे को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया था। कलरी भिगाड़ फेडर पुख्ता करने के 27 अरब के ठेके में मनपसंद अफराद को दिए गए थे। जब सुपरा हुकाम से सिंध हुकूमत ने वजाहत तलब की तो पूरा मलबा मुराद अली शाह की साबका सरकार पर डाला गया। निगरान वजीर कानून उमर सोमरो कहते हैं कि ये बात इनके इल्म में आई तो उन्होंने वजीर आला सिंध से राबता किया और मुझे मुतलका हुकाम ने ठेके को 9 हिस्सों में तकसीम करने की कोई वजाहत नहीं दी। उमर सोमरो का मजीद कहना है कि ठेके का अमल रोक दिया है। ठेका कानून के मुताबिक दिया जाएगा। कानून को मद्देनजर रखते हुए अहम तरीन मंसूबों का ठेका जल्द ही दिया जाएगा। DMD फाइनेंस की नाअहली वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का मेडिकल बंद कर दिया। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने दफातर बंद करके एहतजाज की धमकी दे दी। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अब्बासी। MD फाइनेंस की नाअहली के बायस वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का मेडिकल बंद। मुलाजमीन की मुंतखब तंजीम मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट मैदान में आ गई। चेयरमैन CBA
ارشاد خان کا کہنا ہے کہ وقت پر ادائیگیاں نہ ہونے کے باعث میڈیکل اور پیٹرول بند ہوا. ملازمین کے واجبات کی ادائیگیوں کے وعدے بھی وفا نہ ہوئے. ہم نے ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھیں میڈیکل جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ملازمین جو ہے وہ پریشان حال ہیں اپنی دوائیوں کے لیے, اپنے پریشان کے لیے جو بیمار حال ملازمین گھوم رہے ہیں ان کو دوائیاں نہیں مل رہی. ظاہر سی بات ہے آج بھی میڈیکل بند ہے, پیٹرول جو ہے وہ تمام بند ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ملازمین کے جو واجبات ہیں وہ بھی بند ہیں. لیکن ڈی ایم ڈی فائنانس کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی. مجھے لگتا ہے ایم ڈی صاحب نے اگر اس پہ ایکشن نہیں لیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واٹر بورڈ جو ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے. ہم واٹر بورڈ کو بند کریں گے. ارشاد خان کا مزید کہنا تھا کہ نااہل غیر ذمہ دار افسر کی تعیناتی سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی ہے. وائلیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی وائلیشن ہے کہ ایک 19 گریڈ کا افسر جو ہے وہ آج 20 گریڈ میں آپ بٹھا رہے ہیں. پھر دوسری وائلیشن یہ ہے کہ آپ نے ایک انجینئر کو جو ہے وہ کیا نام ہے ٹیکنیکل پوسٹ ہے, آپ نے جو ہے اس کو اکاؤنٹ سیکشن میں بٹھا دیا. اسے اکاؤنٹ کی کیا معلومات ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے غیر ضروری طور پہ جو ہے وہ ایک آرڈر نکال کر اپنے معاملات کو سیدھے کرنے کے لیے جو ایک آدمی کو بٹھایا گیا. ہم بار بار احتجاج کر رہے ہیں, بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کسی کی سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے, ورنہ پھر پریشانی اتنی بڑھ جائے گی کہ شاید ان لوگوں کو آ کے ہم سے پھر مذاکرات کرنے پڑیں. واٹر کارپوریشن کی سی بی اے کے چیئرمین ارشاد خان کا مزید کہنا تھا کہ ایم ڈی واٹر کارپوریشن نے ڈی ایم ڈی فائنانس افتخار شاہ کو عہدے سے فارغ نہ کیا تو دفاتر بند کر کے احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے. احسان عباسی, سٹی 21.